जय श्री कृष्ण बंधुगण आमे समस्ते जानू जे एही पृथ्वी रे आमर भल किंबा खराब कर्मर परिणाम आमको भोगिबाक पड़िथाय। किंतु प्राय एही प्रश्न आम मन रे उठे जे आमे करिथिबा कर्मर परिणाम कोन आम परिवार सहित जड़ित। पितामातांको कर्म कोन पिलामानक जीवन को प्रभावित करे। जेपरि पिलामानकर भल किंबा खराब कार्य तांको पितामातांको प्रभावित करे, सेही परि पिलामानक मध्य सेमानक पितामातांको कर्मर परिणाम भोग करने को पड़ी थाए कि। दर्शक बंधु, आज यही गुरुत्वपूर्ण एवं सूचना योग्य कहानी माध्यम आमे जानिबा जे पिलामानंकु सेमानंक पितामातांक भल एवं खराब कर्मर परिणाम भोगिबाकु पड़े कि नाही। तेणु दयाकरी कहानीटी को शेष पर्यंत शुणंतु। आसंतु कहानीटी को आरंभ करिबा। गोटे समयर कथा, जणे महान तपस्वी तांको आश्रम रे रहुथिले। गोटे दिन तांकर स्त्री पचारिले, स्वामी कौन पितामातांकर भल किंबा मंद कर्मर परिणाम सेमानंको संतान मानकु भोग करिबाकु पड़ी थाए। तापरे महात्मा कहिले, हे देवी, पिलामानंकु पितामातांकर भल एवं मंद कर्मर परिणाम भोग करिबाकु पड़ी थाए। आज मु तुमको एक प्राचीन कहानी कहिबी, जाहाको सुनिबा परे तुमे जानि परिबो जे पिलामाने सेमानंको पितामातांको कर्मर फल किपरि पाआंती। तापरे महात्मा कहानीटी को कहिबा आरंभ करंती। एहा प्राचीन कालर एक कहानी। गोटे गाँव में जड़े गरीब लोकटी रहुए। से बहुत गरीब थिले एवं कठिन परिश्रम करी तांको परिवार को बहुत कष्ट रे प्रतिपालन करुथिले। सारा दिन काम करिबा परे से 60 टंका पाउथिले, जहा मध्यरु से 30 टंका दान करि देउथिले एवं बाकी 30 टंका तांको परिवार प्रतिपालन पई व्यवहार करुथिले। किछि दिन परे तांको घरे गोटे पुओटे जन्म होला। एबे सेही गरीब लोकर परिवार रे 3 जण सदस्य होई गले, स्वामी, स्त्री एवं गोटे पुओ। धीरे धीरे बढ़ुथिबा महंगा बजार जोगु सेही लोककु तांको परिवारर खर्च वहन करिबाकु कष्टकर होई पड़िला। गोटे दिन सेही व्यक्तिंको पुओ तांको बापांको पचारिला, बापा, आपण दैनिक 60 टंका रोजगार करूछंती, सेति मध्यरु आपण 30 टंका दान देउ दोछंती एवं आमे केवल 30 टंका रे किपरि बंचिबु बापा। लोकटी को नीरव देखि तांको स्त्री कहिले, पुओ, एपरि किछि कथा नुहे। तम बापा प्रतिदिन 60 टंका रोजगार करती एवं से जो 30 टंका दान करती ताहा केवल तोरी पाई, अन्य मानक पाई नुहे। किंतु पिलाटी यह बुझी पारिला नाही। समय एही परि बीतीगला एवं गरीब लोकटीर पुओ धीरे धीरे बड़ हेबाकु लागिला। गोटे दिन से लोकटी कामरु फेरिबा समय रे रास्ता रे एक कला महिषी आसी ताको आक्रमण करबाकु लागिला। सेही महिषीर आक्रमण रे व्यक्ति जनक घटनास्थल रे मृत्युवरण कले। जेतेबेले तांको स्त्री एवं पुओ एही खबर पाइले से माने बहुत दुखित हेले। तापरे गोटे दिन गरीब लोकटीर पुओ तो माँ को पचारिला, माँ, आम बापा आमको छाड़ी चली गले। बापा बंचिथिबा बेले से दैनिक 60 टंका रोजगार करुथिले एवं 30 टंका संचय करुथिले। से सेही 30 टंका रे आमको पोषण करुथिले एवं बाकी 30 टंका दान करि देउथिले। एबे आमे किपरि चलिबा, आमे निजको किपरि खाइबाकु देबा। माँ तांको पुओ को कहिले, पुओ, तो बापा आम समस्तंको छाड़ी जमराजंको पाखकु चली जाइछन्ते। आमको केही साहाय्य करू नाहांती। जेउ घरे दारिद्र्य थाए से घरे कोनोसी साहाय्य रहे नाही। समस्ते सेठारु दौड़ी पड़ांती। केवल परमेश्वर को डाक, कारण से ही गरीब मानकु रक्षा करंती। तापरे पुओ ता माँ को कहिला, माँ, एपरि भाव नाही। मु जमराजंको पाखकु जाई मो बापांको फेराई आनिबी। आमर दारिद्र्य देखि जमराज निश्चिंत भावरे आम उपरे दया करिबे एवं से निश्चिंत भावरे आम पितांको आम सहित पठाइबे। सेही छोट पिलार कथाटिकु तांकर माँ गुरुत्व देले नाही। गोटे दिन माँ तांको पुओ को घरे एका छाड़ी गाँ को काम करबाकु चलीगले। एही समय रे पुओटी मने मने भाबिला जे जमराजंको पाखकु जाई बापांको फेराई आनिबो। एहा भाबी से तांको बापांको आनिबा पाई घर बाहरी गला। चाली चाली सेही पिलाटी बहुत समय बीतीगला। जेतेबेले से क्लांत होईगला, एक बहुत बड़ आंब गछ देखि ता छाई रे जाई बसी पड़िला। तापरे आंब गछटी मनुष्य स्वर रे कहिला, पुओ, तमे किए एवं तमे कुआडे जाउछ? आजि पर्यंत मो छाई तळे तम भଳି कोमल पिला केही आसी बसी नाहंती। पिलाटी कहिला, मु जणे गरीब लोकर पुओ, मो बापांको फेराई आनिबा पाई जमराजंको पाखकु जाउछि। आंब गछटी ए सुनी कहिला, पुओ, तमे जमराजंको मोर एक प्रश्न पचारि पारिबो?
ମୁଁ ଏଠାରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋର ଡାଳ ଶୁଖିନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଏଠାରେ ଠିଆ ହେବି? ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଏପରି କେଉଁ ପାପ କରିଥିଲି ଯାହା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏହି ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନାହିଁ? ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ପିଲାଟି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପଚାରିବି। ଏହା କହି ପିଲାଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ସାପ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ସେହି ସାପଟିକୁ ଦେଖି ପିଲାଟି ଭୟରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେବା ସମୟରେ ସାପଟି ମଣିଷ ସ୍ୱରରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ପୁଅ, ମୋତେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କେବଳ ମୋତେ ଏତିକି କୁହ, ତୁମେ କିଏ ଏବଂ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ପିଲାଟି ସାପ ପାଖକୁ ଯାଇ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ହେ ସାପରାଜ, ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକର ପୁଅ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ସେହି ସାପ କହିଲା, ପୁଅ, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଯମରାଜଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବ? ମୁଁ ଏଠାରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଛି। ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ। ମୋ ଶରୀରରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ବି ବଳ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଏପରି କେଉଁ ପାପ କରିଥିଲି ଯେ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏହି ଯୋନିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନାହିଁ? ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ପିଲାଟି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଯମରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଏହା କହି ବାଳକଟି ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। ଚାଷୀ କହିଲା, ପୁଅ, ତମେ କିଏ? ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ତମେ ବହୁତ ନରମ ଏବଂ କୋମଳ ଦେଖାଯାଉଛ। ପିଲାଟି କହିଲା, ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଚାଷୀଟି କହିଲା, ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ଯମରାଜଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବ? ମୁଁ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ପଥଚାରୀଙ୍କ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ କୂଅଟିଏ ଖୋଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରୁ ପାଣି ବାହାରି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଏପରି କେଉଁ ପାପ କରିଥିଲି ଯେ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କୂଅରୁ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ? ମୁଁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲିଣି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ପିଲାଟି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଯମରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଏହା କହି ପିଲାଟି ସେଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚାଲିବା ସମୟରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଖରୀଟେ ଦେଖିଲା। ତାପରେ ପିଲାଟି ପୋଖରୀ କୂଳକୁ ଯାଇ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେହି ପୋଖରୀରୁ ଗୋଟିଏ ବତକଟିଏ ବାହାରି ପହଁରି ଆସିଲା ଏବଂ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ପୁଅ, ତମେ କିଏ ଏବଂ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛ? ତାପରେ ପିଲାଟି କହିଲା, ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପୁଅ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ପିଲାଟିର କଥା ଶୁଣି ବତକ କହିଲା, ପୁଅ, ତମେ ଯମରାଜଙ୍କୁ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବ? ମୁଁ ଏହି ପୋଖରୀରେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ବୁଲୁଛି। ମୋର 7 ପିଢ଼ି ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ବି ଏହି ପୋଖରୀରେ ରହୁଛି। ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଏପରି କେଉଁ ପାପ କରିଥିଲି ଯାହା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏପରି ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନାହିଁ? ପିଲାଟି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଯମରାଜଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଚାରିବି। ଏହା କହି ପିଲାଟି ସେଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚାଲି ଚାଲି ସେ ପୋଖରୀର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନ୍ୟ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ସେଠାରେ ଏକ ମୃତ ବଗଟିଏ ପଡ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ସେହି ମୃତ ବଗ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା, ବଗଟି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ପୁଅ, ତମେ କିଏ ଏବଂ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଛ? ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣି ବାଳକଟି କହିଲା, ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକର ପୁଅ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯମରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ବଗ କହିଲା, ତମେ ଯମରାଜଙ୍କୁ ମୋର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବ? ମୋର ଶରୀର ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ପାଣିର ଢେଉ ଆସେ, ମୋର ଶରୀର ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ପାଣିର ଢେଉ ସହିତ ପୋଖରୀରୁ ବାହାରକୁ ଆସି କୂଳକୁ ଲାଗି ଆସି ମୋର ଶରୀର ତରଳି ଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପଚିଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏହା ସେହିପରି ରହିଛି। ମୁଁ ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଏପରି କେଉଁ ପାପ କରିଥିଲି ଯେ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏହି ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନାହିଁ? ପିଲାଟି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଯମରାଜଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପଚାରିବି। ଏହା କହି ପୁଅଟି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଯମପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ଯମରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ହେ ଯମରାଜ, ମୋ ବାପା କେଉଁଠି? ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ଘରେ ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ 60 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ସେଥିରୁ ସେ 30 ଟଙ୍କା ଦାନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ 30 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆମକୁ ପ୍ରତିପାଳନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ବାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ମା ଭୋକରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ବାପାଙ୍କ ବିନା ଆମେ ମା ପୁଅ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ବେକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ଜୀବନ ବିତାଉଛୁ। ଦୟାକରି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ତାପରେ ଯମରାଜ ପିଲାଟିର ଗୁହାରି ଶୁଣି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ଘରକୁ ପଠାଇଦେବି। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଏଠାରେ ବସ। ଯମରାଜ ପୁଅଟିକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ସେ ପଚାରିଲେ,
ତୁମେ ଆଉ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ତାପରେ ପିଲାଟି ରାସ୍ତାରେ ଭେଟିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା। ଯମରାଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପୁଅ, ଯିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର କହିଦେଇ ଯିବ। ତାପରେ ଯମରାଜ କହିଲେ, ପୁଅ, ତୁମେ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଅ। ତୁମ ମା ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତୁମ ବାପା ତୁମ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତାପରେ ବାଳକଟି ଯମରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚାଲିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଥମେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ପଡ଼ିଥିବା ମୃତ ବଗଟି ଦେଖିଲା। ସେହି ବାଳକକୁ ଦେଖି ବଗ କହିଲା, ପୁଅ, ତମେ କ'ଣ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲ? ବାଳକଟି କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି। ଯମରାଜ କହିଲେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ତମେ ଜଣେ ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମର ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ ଦେଇନଥିଲ। ଏବେ ତୁମେ ମରିଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଜ୍ଞାନ ତୁମ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମର ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ ଦେଇନାହଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେହି ମୃତ ବଗ କହିଲା ଯେ, ପୁଅ, ଏବେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ନେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖକୁ କିଏ ଆସିବ? ତୁମେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ନିଅ। ତାପରେ ସେ ସେହି ବାଳକକୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ମୁକ୍ତି ପାଇଲେ। ପିଲାଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା। ଚାଲିବା ସମୟରେ ସେ ସେହି ବତକକୁ ଭେଟିଲା। ବତକ କହିଲା, ପୁଅ, ତମେ କ'ଣ ଯମରାଜଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲ? ବାଳକଟି କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି। ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଅମୃତ ଅଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସେହି ଅମୃତ କାହାକୁ ଦେଇନାହଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏହିପରି ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ବତକ କହିଲା, ପୁଅ, ମୁଁ ଏବେ କାହାକୁ ପାଇବି? ତୁମେ ମୋର ଅମୃତ ନେଇଯାଅ। ତାପରେ ବତକ ସେହି ବାଳକକୁ ତାର ଅମୃତ ଦେଲା ଏବଂ ଅମୃତ ଦେବା ମାତ୍ରେ ସେହି ବତକର ଆତ୍ମା ମୋକ୍ଷ ପାଇଲା। ପିଲାଟି ସେଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲା, ଯିଏ ପଥଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ କୂଅ ଖୋଳାଉଥିଲା। ଚାଷୀଟି ପିଲାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରେମରେ କହିଲା, ପୁଅ, ତମେ କ'ଣ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଯମରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲ? ପୁଅଟି କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି। ଯମରାଜ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ଘରେ ଜଣେ ଯବାନ ଝିଅ ଅଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସେହି ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବ ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କୂଅରେ ପାଣି ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ତୁମର କର୍ମ ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ତାହାକୁ ସମାପ୍ତ କର। ଭଗବାନ ତୁମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ପ୍ରଥମେ ତୁମର କନ୍ୟାଦାନ କର ଏବଂ ତାପରେ ସେହି କୂଅ ଖୋଳାଅ। ତାପରେ ଚାଷୀଟି କହିଲା, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ପୁଅ ଖୋଜିବାକୁ ମୁଁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବି? ତମେ ବହୁତ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛ। ତେଣୁ ପୁଅ, ତୁମେ ମୋ ଝିଅକୁ ବିବାହ କର। ଚାଷୀଟି ତା ଝିଅକୁ ସେହି ପୁଅ ସହିତ ବିବାହ ଦେଲା। ତାପରେ ଚାଷୀଟି ତା ଝିଅକୁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବିଦାୟ ଦେଲା। ପିଲାଟି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି ଆଗକୁ ଚାଲିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ସେହି ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ସର୍ପକୁ ଭେଟିଲା। ସେହି ସର୍ପ କହିଲା, ପୁଅ, ତମେ କ'ଣ ଯମରାଜଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲ? ବାଳକଟି କହିଲା, ହଁ, ଯମରାଜ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ତୁମ ପାଖରେ ଥିବା ନାଗମଣିକୁ ବାହାର କରିନାହଁ କିମ୍ବା କେବେ କାହାକୁ ଦାନ ମଧ୍ୟ କରିନାହଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏହି ନାଗମଣିକୁ ଦାନ କରିବ ନାହିଁ, ତୁମର ଶରୀର ଏହିପରି ରହିବ। ସାପ କହିଲା, ପୁଅ, ମୁଁ ଏବେ ଏହି ନାଗମଣି କାହାକୁ ଦେବି? ତୁମେ ଏହି ନାଗମଣିକୁ ନେଇଯାଅ। ତାପରେ ସାପଟି ତାର ନାଗମଣି ସେହି ବାଳକକୁ ଦେଲା। ନାଗମଣି ଦେବା ମାତ୍ରେ ସେହି ସାପର ଆତ୍ମା ମୋକ୍ଷ ପାଇଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ପୁଅଟି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ସେ ସେହି ବିଶାଳ ଆମ୍ବ ଗଛଟିକୁ ଦେଖିଲା, ଯାହାର ଛାଇରେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିଲା। ସେ ପଚାରିଲେ, ପୁଅ, ତମେ ଯମରାଜଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲ? ହଁ, ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି। ଯମରାଜ କହିଲେ ଯେ ତୁମର ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ତୁମର କାମ ଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା। ତୁମର ପଦବୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତୁମର ପଦବୀକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିନାହଁ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ବଦଳରେ ତୁମେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମର କାମ କରାଇଛ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲ। ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କ ଅଭିଶାପ ପାଇଁ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନାହଁ। ତୁମ ଭିତରେ ଭରି ରହିଥିବା ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ ଦିଅ, ତାପରେ ତୁମେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବ। ବାଳକର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେହି ଆମ୍ବ ଗଛ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ତୁମେ ଏହାକୁ ନେଇଯାଅ। ତାପରେ ଆମ୍ବ ଗଛଟି ତା ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପୁଅଟିକୁ ଦେଲା। ଆମ୍ବ ଗଛଟି ପିଲାଟିକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ମିଳିଲା ଏବଂ ସେ ସେହି ବୃକ୍ଷ ଯୋନିରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ପୁଅ ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲି ଚାଲି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ପୁଅ, ତୁ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଏହି ଝିଅଟି କିଏ? ତାପରେ ପୁଅଟି ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା କହିଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା ବାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବାଳକଟି ବୁଝିପାରିଲା ଯେ ତାର ବାପା ଆଉ କେବେ ଫେରି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ମୋକ୍ଷ ପାଇଛନ୍ତି।
ଯମରାଜ ପୁଅକୁ ତାଙ୍କ ପିତା କରିଥିବା ଦାନର ଫଳ ଦେଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ମହାତ୍ମା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ ଯେ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଭଲ କର୍ମ ଏବଂ ଖରାପ କର୍ମର ପରିଣାମ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କିପରି ପାଆନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର କାହାଣୀରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।